Hi everyone, welcome to our YouTube channel. I hope all of you are doing well. Today in this particular video, I am going to discuss about the new chapter, that is measurement. Clear? So at first, one thing, those who will watch the video, please put your name in the comment section of the video so that we can understand. Alright, so don't delay, let's proceed to the session. Yeah, you can see this one is the chapter number 8. Alright, just a minute students, so that I can select the color of the pen. Yeah, everything is okay. Now that is chapter number 8. What is the name of this chapter? The name of this chapter is measurement. Clear? What is the meaning? Measurement. Measurement means you need to measure something. Clear? Without measurement, nothing is possible right now. Clear? That's why measurement is most important thing. So what you have to learn in this particular chapter? At first thing is history of measurement. What is this? History of measurement. মানে measurement কিভাবে হলো, আবিষ্কার কিভাবে হলো, measurement history. Clear? And in the second part, measurement of length. This is the first part. Second part is the measurement of mass, that means second para. And the third part, capacity, measurement of capacity. And the fourth part is the time, and fifth part is the temperature. All right. In this particular part, I mean to say this is the first part. I will discuss about the history of measurement. All right. And in the second case, measurement of length. Clear? So history of measurement to measurement of length. All right, in this part I will discuss. Clear? Let's see different. Here you can see so many things. Just at first read this thing, read this para. Clear? Different instruments are used to find the size and quantity of different items. বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসপত্রের সাইজ এবং কোয়ান্টিটি, মানে সাইজ মানে আকার এবং কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ। ক্লিয়ার? সাইজ অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস। ক্লিয়ার? ডিফারেন্ট আইটেমস অর ডিফারেন্ট অবজেক্টস। লেটস সে if I say what is the length of this thing, let's say this one. Clear? So this, what is this? This is the length. Clear? That means this is a measurable thing. All right, here you will see a pot. Clear? Mug. All right, so if I say inside this mug you will see some water is present. Clear? এর মধ্যে জল আছে। এবার এই জলটা যে আছে, যে এটাকে যে মেজার করতে বলি, so the measurable thing will be different. All right, I hope you understand. At the first case, this is the measurement of length. Clear? Here you need to measurement something different. Okay, definitely I will discuss after some time. So just that is the basic understanding thing. Different instruments are used to find different size and quantity of different items or objects. All right, clear? Now see, look at the picture. All right, and match the things. Just see what is this here. Point number 1, you will see length of pencil. What is this? Length of pencils. Point number 2, mass of a watermelon. ঠিক আছে? mass of a watermelon মানে তরমুজের mass measurement করতে হচ্ছে। And the third point, I mean to say point number 3, you will see capacity of glass. Clear? Capacity of glass. In this column you will see weighting balance. Okay, weighting balance or simple balance or plain balance, everything is right. Clear? এখানে তিনটা জিনিস থাকতে পারে, ওয়েটিং ব্যালেন্স থাকতে পারে, সিম্পল ব্যালেন্স থাকতে পারে, ক্লিয়ার, আর বিম ব্যালেন্সও থাকতে পারে। এভরিথিং ইজ রাইট হিয়ার, হোয়াটএভার, তিনটা লেখা থাকতে পারে। হিয়ার ওয়েটিং ব্যালেন্স ইজ রিটেন। And in the point number B you will see
measuring cylinder. What is this? Measuring cylinder. You can see from this picture also. Here you can see from this picture also. And in the third point you will see this one. What is this? This one is a scale. Clear? Okay. Here ruler, R-U-L-E-R. Whatever. Here you can see scale also, something like that. But যা লেখা থাকুন না কেন তোমাকে মিনিংটা বুঝতে হবে। অলরাইট, নাও সি মেজার লেন্থ অফ পেন্সিল, মানে কি পেন্সিলের লেন্থ ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো পেন্সিলের লেন্থ ক্যালকুলেশন করতে গেলে তুমি কিসে ক্যালকুলেশন করবে? সো ডেফিনেটলি ইউ উইল ইউজ দিস ওয়ান। ক্লিয়ার? বিকজ লেন্থ মেজারমেন্ট করতে গেলে আমাদের স্কেল ইউজ করতে হয়। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া। লেন্থ মেজারমেন্ট করতে গেলে কি বলা হয়? ধরো বলা হয় তোমার হাতটা কত বড়, হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ ইউর আর্ম, ক্লিয়ার, অর হ্যান্ড, হোয়াট এভার। তো ইউ উইল সি, তুমি বলবে কি যে এটা ধরো 1 মিটার, সামথিং লাইক দ্যাট, হোয়াট এভার। বাট স্টিল তোমার কি বলতে হচ্ছে যে মেজারমেন্ট অফ লেন্থ। ক্লিয়ার? অ্যান্ড ইন দ্য পয়েন্ট নাম্বার 2 ইউ উইল সি mass of a watermelon. Here you will see mass of a watermelon. ক্লিয়ার? এবার ওয়াটারমেলনের মাস মেজারমেন্ট করতে হবে। যে কোনো বডির মাস মেজারমেন্ট করতে গেলে কি লাগে? যে কোনো বডির মাস মেজারমেন্ট করতে গেলে দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ওয়েটিং ব্যালেন্স। ওকে, ওয়েটিং ব্যালেন্স অর সিম্পল ব্যালেন্স, হোয়াট এভার দিস ওয়ান। অ্যান্ড ইন দ্য ফার্স্ট কেস দ্য অ্যারো উইল বি হিয়ার। Clear? All right. Next, capacity of a glass. এবার একটা গ্লাসের ক্যাপাসিটি কত তোমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে। তো ডেফিনেটলি একটা গ্লাসের ক্যাপাসিটি মেজারমেন্ট করতে গেলে মেজারিং সিলিন্ডারের মাধ্যমে মেজার করতে হবে। ওকে, ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ মেজারিং সিলিন্ডার। অল রাইট, আই হোপ ইন দিস পার্টিকুলার স্লাইড, দ্যাট মিনস দ্য ফার্স্ট পেজ, এভরিথিং ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। All right. Still, if you have any doubt regarding to this topic, definitely you can ask me so that I will try my best to clarify it. Clear? Coming to the next part. History of measurement. ঠিক আছে? মেজারমেন্টের হিস্ট্রি, মানে মেজারমেন্টটা কিভাবে হলো এটা সম্পর্কে একটা হিস্ট্রি বলা আছে। এবার প্রথমে বলি যে মেজারমেন্ট করার প্রয়োজনীয়তা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মেজারমেন্ট? হোয়াই? ক্লিয়ার? হোয়াই ইউ হ্যাভ টু মেজার সামথিং? কিছু তোমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে কেন? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? জাস্ট টেল মি। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে, যেমন ধরো এটা সিম্পল করে বলি, যে তুমি মার্কেটে গেছো পোটাটো কিনতে আর ফিশ কিনতে, হোয়াট এভার। এবার তুমি গিয়ে বললে যে এই পোটাটোটা বা এই ফিশটা কত, ঠিক আছে? ধরো 1 কেজি পোটাটো কিনতে গেছো, তো তুমি স্পেসিফিকলি মেনশন করছো যে গিভ মি 1 কিলো পোটাটো। ক্লিয়ার? এবার যে পোটাটো বলছো 1 কিলো, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পয়েন্ট। 1 কেজি পোটাটো, 1 কেজি পোটাটো দাও। এবার এই যে 1 কেজি, দ্যাট মিনস এর একটা স্পেসিফিক তুমি মাসকে মেজারমেন্ট করে দিচ্ছ, স্পেসিফিক মাসকে তুমি বলে দিচ্ছ যে আমি 1 কেজি নেব। ক্লিয়ার? আদারওয়াইজ আমি যদি বলি গিভ মি পোটাটো, ঠিক আছে, পোটাটো দাও, তো এই পয়েন্টের মধ্যে তুমি কোনো ক্লিয়ার করে বলতে পারছো না তুমি কত পোটাটো নেবে। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না বলো। আদারওয়াইজ যদি তোমাকে এমনি বলা হতো যে কিছু পোটাটো দাও, যদি বলো যে আমাকে 4টা পোটাটো দাও কি 5টা পোটাটো দাও, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। বাট স্টিল তুমি যখন বলছো 1 কেজি পোটাটো দাও, আর তুমি যদি বলো আমাকে পোটাটো দাও, এবার আমাকে পোটাটো দাও বা আলু দাও, যাই বলো না কেন, তাহলে তোমাকে তখন যে শপকিপার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে যে কত, হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট, 1 কেজি, 500 গ্রাম, 2 কেজি। ক্লিয়ার? সো মেনি কোয়েশ্চেন উইল বি। যখন তুমি বলছো 1 কেজি, তখনই সে কি করছে, স্পেসিফিক একটা মেজার করে তোমাকে দিতে পারছে। দ্যাটস ওয়াই মেজারমেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। Clear? And in the first time, I mean to say in the ancient time, তখন কিভাবে মেজার হতো? ফার্স্ট যে মেজারমেন্টটা হতো তার প্রসেসটা ছিল বাটার সিস্টেম। বাটার মানে কি? মানে ধরো সাপোজ তোমার কাছে পোটাটো আছে, ক্লিয়ার, আর আমার কাছে অনিয়ন আছে।
অলরাইট, তুমি কিছু পরিমাণ পোটাটো কি করবে আমাকে দেবে, আমি কিছু পরিমাণ অনিয়ন তোমাকে দেবো। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ কল্ড বাটার সিস্টেম। ইন দ্য এনসিয়েন্ট টাইম যখন মেজারমেন্ট স্টার্টিং হয়, স্টার্টিং এর কনসেপ্টটা আসে কোথা থেকে? বাটার সিস্টেম থেকে। এবার বাটার সিস্টেম থেকে একটা স্পেসিফিক মেজারমেন্টের কনসেপ্ট আছে। যেমন ধরো সিম্পলি যদি বলি যে তোমার কাছে 1 কেজি পোটাটো আছে, ক্লিয়ার, আর অন্য কারো কাছে 1 কেজি মাটন আছে। অলরাইট, কেউ যদি বলে যে তোমার 1 কেজি পোটাটো দাও আর আমি 1 কেজি মাটন দিচ্ছি তোমাকে, সো ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি ইনইকুয়ালিটি, বিকজ 1 কেজি পোটাটোর দাম হার্ডলি 30 রুপিস। ও সরি, জাস্ট আ মিনিট। Because 1 kg potato price hardly 30 rupees, clear, but 1 kg mutton rate 750 rupees, clear. So definitely you can see there is a huge difference, clear. তার জন্য প্রথমে যে বাটার সিস্টেমে যে কনসেপ্টটা ছিল যে তুমি 1 কেজি পোটাটো দাও আমি তোমাকে 1 কেজি আলু দিচ্ছি, সরি 1 কেজি চিকেন মাটন দিচ্ছি, হোয়াট এভার বা কিছু দিচ্ছি, এই বাটার সিস্টেমের কনসেপ্টটা ধীরে ধীরে কি হলো? একটা ফিক্সড মেজারমেন্টের কনসেপ্ট এলো। ক্লিয়ার? আগে কি হতো, কারো কাছে চিকেন আছে বা মাটন আছে আর কারো কাছে পোটাটো আছে, কেউ পোটাটো মাটনকে দিয়ে দিল এবং মাটন পোটাটোকে দিয়ে দিল, মানে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করে নিল। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ দ্য ইন দ্য এনসিয়েন্ট টাইম। এনসিয়েন্ট টাইমে এটাই ছিল সিস্টেম। ক্লিয়ার? আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। অল রাইট, জাস্ট আ মিনিট। নাও সি, তাহলে মেজারমেন্টের কনসেপ্টটা কেন এলো বা হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লিয়ার? তার সাথে সাথে কিছু ফিক্সড আমাদের এখনো পর্যন্ত কিছু জিনিস চলে আসে, যেমন ধরো 1 হ্যান্ড, 1 হাত মেজারমেন্ট, 1 হাত 2 হাত 3 হাত 4 হাত, তো এটাও একটা মেজারমেন্টের একটা প্রসেস। ক্লিয়ার? এগুলো এনসিয়েন্ট টাইমের প্রসেস ছিল, বাট স্টিল এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই প্রসেসগুলো তাও আমাদের মধ্যে চলে আসছে। অলরাইট, so now you can read this para, you will be able to understand, automatically you will be able to understand. Clear? Here the most important thing is what you have to learn and you have to memorize. What is measurement? Measurement is a process. Clear? Just read this line. Measurement is the process of finding the size or quantity of something. This line is very important, try to memorize this part. All right, at first you have to definitely you have to understand, then just try to memorize this. It will be very beneficial in your exam. Okay, and in the next part you will see here, just read this particular line very carefully. A fixed quantity that is used as a standard of measurement is called a unit. Clear? What is this? This point is important. All right, কি বলছে তাহলে? A fixed quantity that is used as a standard of measurement. Clear? একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট ধরা আছে, is called unit. এবার বোঝো যে what is unit. দেখো, here you can see 1 kg, 1 kg. এবার এই যে কেজি পয়েন্টটা বলছি না, this one, this kg, this one is called unit. ধরো বলি 1 কিলোমিটার, 1 কিলোমিটার, কথাগুলো নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। Here is this kilometer, this point is called unit. Clear? 1 millimeter, 1 millimeter, here millimeter point, this one is called the unit. Clear? I hope that is clear. Next sir, here is 1, what is this? এই 1টা কি জিনিস স্যার? Here you will see 1. Clear? Maybe here you will see 2 millimeter, let's say 2 millimeter. Here you will see 2. So sir, what is this? এই 2টা কি বা 1টা কি? This one is called the numerical. Clear? The numerical value. এই numerical value আর unit দুটো যদি একসঙ্গে না থাকে তাহলে কোনো জিনিসের মেজারমেন্ট করা সম্ভব নয়। ক্লিয়ার? তাহলে দুটো জিনিসকে সাইমালটেনিয়াসলি থাকতে হবে। লেটস সে
আমি যদি গিয়ে বলি গিভ মি 5 পোটাটো, ক্লিয়ার, আমাকে 5 পোটাটো দাও, ক্লিয়ার, ইজ ইট কমপ্লিট মিনিং? জাস্ট টেল মি অ্যাট ফার্স্ট, আমাকে 5 পোটাটো দাও, ইজ ইট কমপ্লিট মিনিং? Definitely you will tell no sir, that is not complete meaning. Now if I say 5 kg, give me 5 kg potato, give me 5 kg potato, 5 kg potato দাও, in that particular point of time it is complete meaning. But if I say give me, just a minute, all right, give me, just omit this 5, give me kg potato, give me kg potato, kg potato দাও। এবার আমি যদি গিয়ে বলি কেজি পোটাটো, ডেফিনেটলি তখনই তোমাকে গ্রসারির যে থাকবে বা শপকিপার যেই থাকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে কত কেজি, তুমি তখন বলবে 1 কেজি, 2 কেজি, 3 কেজি, 4 কেজি, 5 কেজি, হোয়াট এভার, কিছু না কিছু বলবে। তাহলে তুমি একটা দেখো যে this numerical and this unit both are important. Without numerical the definition will be incomplete, without unit the definition will be also incomplete, clear? যদি তুমি নিউমেরিক্যালটা বলো ইউনিটটাকে না বলো, যেমন ধরো তুমি নিউমেরিক্যাল বললে যে 5 পোটাটো দাও, give me 5 potato, 5 মানে নাম্বার অফ not 5 piece, give me 5 potato, that is also completely wrong meaning because that is incomplete meaning, clear? Next you will see give me kg potato, give me kg potato, that is also incomplete meaning, all right? That means যখন তুমি বলছো give me 5 kg potato, in that particular point of time that is the complete meaning. That means যখনই তুমি কোনো মেজারমেন্ট করতে যাবে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে নিউমেরিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার ইউনিট বোথ আর ইম্পর্টেন্ট, ক্লিয়ার? যদি দুটোর মধ্যে একটা অমিট থাকে তাহলে দ্য ডেফিনেশন উইল বি ইনকমপ্লিট অর দ্য কনক্লুশন অর হোয়াট এভার দ্য স্টেটমেন্ট যেটাই বলো না কেন এভরিথিং উইল বি ইনকমপ্লিট, ক্লিয়ার? আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। Now you can see this one, measurement of length, clear? Length measurement, all right? এবার আমরা প্রথমে পড়ছি কি আমরা লেন্থ কে মেজার করব। এবার লেন্থ সাধারণত কার মেজারমেন্ট করি? লেটস সে দিস স্লাইডার অর পেন হোয়াট এভার, এই প্লেনের যদি মেজারমেন্ট করতে পারি, লেন্থ কে মেজারমেন্ট করতে পারি, করতে যদি বলি তাহলে তুমি কি বলবে যে স্যার এর লেন্থ হচ্ছে ধরো তুমি বললে যে 5 সেন্টিমিটার, 10 সেন্টিমিটার, লেটস সে 10 সেন্টিমিটার, অলরাইট? তাহলে এই যে সেন্টিমিটার বলছো 10, কত বললে 10 সেন্টিমিটার, এই যে 10 সেন্টিমিটার দিস ইজ, এটা হচ্ছে কি লেন্থ মেজারমেন্টের কনসেপ্ট, ক্লিয়ার? যদি তুমি শুধু সেন্টিমিটার বলো দ্যাট উইল বি অলসো রং, যদি শুধু 10 বলো দ্যাট উইল বি অলসো রং, অলরাইট? আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। নাও জাস্ট রিড দিস প্যারা, length is the size or measurement of an object from its one end to another. ধরো একটা পেন বলে দিলাম যে লেটস সে দিস ওয়ান ইজ এ পেন, অলরাইট? হোয়াটএভার, যদি তোমার এই পেনটা তুমি যদি লেন্থ মেজারমেন্ট করতে বা লেটস সে দিস ওয়ান ইজ অ্যারো, এটা একটা অ্যারো দেওয়া আছে, অ্যারো সাইন। এবার এই অ্যারোর যদি লেন্থ মেজারমেন্ট করতে চাও তাহলে কি করতে হবে? যে লেন্থ ইজ এ মেজারমেন্ট of an object from its one end, let's say this one is the first end, to this end, that means that is second end. So first end to second end, that means one end to another, একটা end থেকে another end এর যে লেন্থ মেজারমেন্ট, যে মেজারমেন্টটা করবে সেভাবে কি হয় লেন্থকে মেজার করা হয়, ক্লিয়ার? জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দিস পয়েন্ট, অলরাইট? মিটার, here you can see meter and measuring type of are some instruments
ইউজড ফর মেজারিং লেন্থ। তাহলে কি কি ব্যবহার করা হয়? মিটার রোল ব্যবহার করা হতে পারে, সেন্টিমিটার ব্যবহার করতে পারে, কিলোমিটার ব্যবহার করা হতে পারে, বাট হিয়ার মিটারের যে সিস্টেম, অর্থাৎ বেসিক হচ্ছে মিটার, ঠিক আছে, মিটার থেকে বাকিগুলো আসে, এই জন্য মিটারের সিস্টেম থেকে আমরা অন্যান্য জিনিসগুলোকে মেজার করতে পারি। ক্লিয়ার? দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট is used to measure length is meter. Clear? What is this? This is meter. Okay. Again, millimeter, centimeter and more and meter are used to measure smaller lengths such as the length of a pencil or cloth piece. Okay, so cloth piece বা কাপড়ের যে পিস, ক্লথ পিস, চক, পেন্সিল, হোয়াট এভার, ছোটো ছোটো জিনিসের মেজারমেন্ট করার জন্য আমরা কী করি? মিটার ইউজ করি, মিলিমিটার ইউজ করি, সেন্টিমিটার ইউজ করি, এই সমস্ত ছোটো ছোটো ইউনিটগুলোকে আমরা ইউজ করি। ক্লিয়ার? হেয়ার মিলিমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার, এগুলোকে আমরা কী করি? ইউজ করি। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এবার বড় বড় ইউনিট কীভাবে মেজারমেন্ট করবো? বড় বড় মানে কি? খুব অনেকটা যদি দূরত্ব হয় তখন কি আমরা মিলিমিটার ইউজ করবো? নো, ইন দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম ইউ হ্যাভ টু ইউজ কিলোমিটার। ক্লিয়ার? কিলোমিটার ইজ ইউজড টু মেজার লঙ্গার লেন্থস অর ডিস্টেন্স। ক্লিয়ার? অনেক দূরত্ব যখন থাকবে তখন আমরা কি করব? কিলোমিটার দিয়ে মেজার করব। ক্লিয়ার? দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন ইয়োর স্কুল and your home will be measured with the help of kilometer. Clear? যেমন যদি বলি যে আমাদের স্কুল থেকে তোমার বাড়ির দূরত্ব 1 কিলোমিটার, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দ্য মেজারমেন্ট প্রসেস। 1 কিলোমিটার মানে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে ডিস্টেন্সটাকে আমরা কীভাবে মেজারমেন্ট করলাম? কিলোমিটার। ওয়াই? বিকজ দ্যাট ইজ আ লং লেন্থ। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ এ লার্জার লেন্থ অর এ লঙ্গার লেন্থ। অলরাইট, দ্যাটস ওয়াই আমাদের কিলোমিটার ইউজ করতে হয়। আর ছোটো ছোটো ইউনিট কি? Centimeter, millimeter, meter, these are the smaller units. All right, I hope you understand this thing. Here you can see একটা ফিতা দেখতে পাচ্ছ যে এটা এভাবেও মেজারমেন্ট করা যায়। যদি তোমাকে বলি যে ট্রাই টু মেজার ইউর হোয়াটসে লেন্থ, তোমার লেন্থটাকে যদি মেজারমেন্ট করো, মেজারমেন্ট করতে বলি, তাহলে তুমি কি করবে? ইন দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম ডেফিনেটলি ইউ উইল মেজার উইথ দ্য হেল্প অফ একটা কি করবে? ফিতার সাহায্যে ইউজ করবে। ক্লিয়ার? অথবা মেজারিং টেপের সাহায্যে। হিয়ার মেজারিং টেপ ইজ ইউজ টু মেজার স্মলার লেন্থস। অলরাইট, নট অনলি স্মলার লেন্থ ইজ নট রাইট, বাট লেন্থকে মেজার করার জন্য মেজারিং টেপ ইউজ করা হয়। ক্লিয়ার? নেক্সট সি দ্যাট দিস ইজ দ্য কনভারসেশন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কনভার্ট, কীভাবে কনভার্ট করা হয়? ওকে, the units of length can be changed from one to another. একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আমরা ইউনিটকে চেঞ্জ করতে পারি। যেমন ধরো তোমাকে 1 কিলোমিটারকে যদি মিটারে চেঞ্জ করতে পারি, কিলোমিটার থেকে মিটারে চেঞ্জ করতে বলি, তাহলে কি হবে? চেঞ্জ করা যায়। ক্লিয়ার? সো হোয়াট ইজ দ্য প্রসিজিওর? হিয়ার ইউ উইল সি 10 মিলিমিটার্স অর mm, মিলিমিটারের সংক্ষিপ্ত ফর্ম হচ্ছে mm। ক্লিয়ার? দ্য রিডিউসড ফর্ম। 10 millimeter equal to 1 centimeter. Clear? 100 centimeters equal to 1 meter. Alright, 1000 meters equal to 1 kilometer. Alright, তো এটা একটা হচ্ছে চেঞ্জের সিস্টেম। তো আমি একটু চেষ্টা করি তোমাদের বোঝানোর জন্য একটা অ্যানাদার প্রসেসে। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কিলো, হেক্টো, ডেকা, meter, decimeter, centimeter and millimeter. Try to understand in this way. This is very interesting formula. Okay, kilo, hecto, deca, mi, decimi, centimi, millimi. Clear? I hope you understand. Again I am telling kilo, hecto, deca, mi, decimi, centimi, millimi. Clear? All right, here you can see kilo, here you can see hecto, here you can see deca, here you can see meter, here decimeter, here centimeter, here millimeter. All right, এবার দেখো কিলোমিটার ইজ দ্য বিগেস্ট ইউনিট অর লার্জেস্ট ইউনিট। ক্লিয়ার?
এবার দেখো কিলোমিটার থেকে যখন হেক্টোমিটারে যাবে মাল্টিপ্লাইড বাই 10, ক্লিয়ার। হেক্টো থেকে যখন ডেকাতে যাবে তখনও মাল্টিপ্লাইড বাই 10, ডেকা থেকে যখন মিটারে যাবে মাল্টিপ্লাইড বাই 10, তাহলে এইভাবে 10 10 10 10 মাল্টিপ্লাইড। দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট। অলরাইট, এগেন মিটার থেকে ডেসিমিটার, হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? মাল্টিপ্লাইড বাই 10। অলরাইট, ডিএম থেকে সিএম, ডেসিমিটার থেকে সেন্টিমিটার, মাল্টিপ্লাইড বাই 10, সেন্টিমিটার থেকে মিলিমিটার, হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? মাল্টিপ্লাইড বাই 10। ক্লিয়ার? আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং। অলরাইট, তাহলে কি করতে হবে? 10 10 10 10 মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এবার একটা কথা হচ্ছে স্যার, যদি আমরা রিভার্স করি, যদি আমরা জাস্ট এ মিনিট, যদি আমরা রিভার্স করি, আই মিন টু সে মিলিমিটার টু সেন্টিমিটার যদি কনভার্ট করি, তাহলে কি করতে হবে? ডিভাইডেড বাই 10 অর ডিভাইডেড বাই 10। ক্লিয়ার? এগেন সেন্টিমিটার টু ডেসিমিটার করলে সেম কেস, ডিভাইডেড বাই 10। অলরাইট, ডেসিমিটার টু মিটার করলে ডিভাইডেড বাই 10, মিটার টু ডেসিমিটার করলে divided by 10. This is the concept. That means kilometer to যদি সামনের দিকে যাও, in that particular case you have to multiply, আর যদি ব্যাক করো তাহলে ডিভাইড করতে হবে। ক্লিয়ার? একটা থেকে আরেকটা ডিভাইড করতে গেলে চেঞ্জ করলে কি হবে? 10 দ্বারা ডিভাইড করতে হবে। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং। এবার দেখো, যদি বলি কিলোমিটার থেকে মিটারে যাও, কিলোমিটার টু মিটার, অলরাইট, যদি বলি কিলোমিটার থেকে মিটারে যাও, ইন দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম জাস্ট সি কিলো, হেক্টো, ডেকা, মি। ক্লিয়ার? কিলোর পরে কি আছে? হেক্টো, ডেকা, মি। দ্যাট মিনস 10 10 10। সো 10 into 10 into 10, 10 into 10 into 10 means what? What will be the answer? 1 0 0 0. Clear or not? Just tell me this line. কিলোমিটার টু মিটারে যেতে বললাম আমি তোমাকে, কি করতে হবে? কিলো থেকে হেক্টো 10, হেক্টো থেকে ডেকা 10, ডেকা থেকে মি 10, 10 10 10. That means 10 here, 10 from this, here 10 from here, here you will get a 10. That means 10 10 10. So if you multiply 10 multiplied by 10 and 10, 10 10 ja 100, 100 multiplied 10, answer will be 1000. Clear? So কিলো টু মিটারে যেতে গেলে কি করতে হবে তোমাকে? মাল্টিপ্লাইড বাই 1000। অলরাইট, কিলো থেকে মিটারে যেতে গেলে কি করতে হবে বললাম? মাল্টিপ্লাইড বাই 1000। দ্যাট মিনস 1 কিলোমিটার ইকুয়াল টু 1000 মিটার। Clear? I hope you understand this thing. Why? Because kilo, hecto, deca, mi, 10 10 10. Clear? That's why here will be 1 kilometer equal to 1000 meter. Clear? Similarly, another thing, meter to centimeter, meter to centimeter. What will be the answer? Meter पर क्या है? Decimeter, then centimeter. That means 10 here will be 10 and here will be 10. Clear? If here is another example, 1 meter equal to dash centimeter. Clear? So what is the answer? মিটার থেকে কি করতে হবে? ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিটার থেকে ডেসিমিটার গেলে কি করতে হবে? মাল্টিপ্লাইড বাই 10, ডেসিমিটার থেকে সেন্টিমিটার again multiplied by 10. That means here 10 into 10. So what will be the answer? 10 into 10 means the answer will be 100. Clear? So the ultimate answer will be 1 meter equal to 100 centimeter. All right, is it clear or not? Just tell me. Clear? এবারে দেখো একটা another concept, ধরো 10 millimeter equal to dash centimeter. 10 millimeter equal to dash centimeter. আমরা রিভার্স করছি, এবার মিলিমিটার থেকে কোথায় যাচ্ছি? সেন্টিমিটারে যাচ্ছি। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু? ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড। ক্লিয়ার? মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটার ক ঘর?
এক ঘর, that means you need to multiply, you need to divide 10. Clear? You have to divide this value whatever divided by 10. Here 10 millimeter, 10 millimeter. All right, so millimeter থেকে centimeter আসতে হচ্ছে, that means divided by 10. Clear? So 10 millimeter divided by 10, the answer will be 10 by 10 means 1 centimeter. Clear? Here is the first is the millimeter, here will be centimeter. All right, I hope you understand or not, just tell me. Again another একটা practice এর জন্য দিই, 100 millimeter, 100 millimeter equal to dash centimeter. Just tell me what will be the answer. So what you have to do, millimeter again centimeter. Clear? Let's say not centimeter, here decimeter করে দিলাম, decimeter. Clear? Millimeter to decimeter, 100 millimeter equal to dash decimeter. All right, so millimeter থেকে centimeter then decimeter. Clear? তো মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটারে করতে গেলে কি করতে হবে, you have to divide by 10. Again centimeter to decimeter, again 10, you have to divide. That means 100 divided by 10 into 10. Why 10 into 10? At first case here 10 and in second case here will be the 10, so that's why 10 into 10. So if you simplify this, you will get 10 10 is 100, 100 by 100 means 1. Clear? 100 millimeter equal to 1 decimeter. Clear? This is the ultimate concept. All right, I hope you understand this thing. Still if you have any doubt, definitely you can ask me. So here whatever is given, this is the basic fundamental rule, যেটা তোমরা শিখলে ওটাই হচ্ছে basic and fundamental rule. Clear? So I will meet in the another session. Till then, tata, bye bye, and revise this thing. All right, bye.